शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं विपदभागवतं रसमालयं पुरतो रसिका भुवि भावुकाः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् प्रीतं श्रीचैतन्यं नमामिथम्। हरे கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு யார் 15 சாப்டர் ரிசைட் பண்ண போறீங்க? நான் பண்ண மாட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिरुद्धकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ரிசைட் பண்ணீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சௌராஷ்டகம் பாடலாமா? ரெடியா? கண்டிப்பா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஓகே, நம்ம பாடலாம். எல்லாத்தையும் இருக்கு இல்லையா? சௌராஷ்டகம் லிரிக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இருக்கு மாதாஜி. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रहण्यं पुरुषमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकाया हृतस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम् पादाश्रिधानां च समास्तचोरं चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि।
पादाश्रितानां समस्तचौरं चौराग्रहण्यं पुरुषं नमामि। आकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पदिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भिक्षन चोरयितृ दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो दृष्टहृतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यथीयनामाभिहरत्य शेषं गिरिप्रचारानपि पापरासिन् यतीयनामापि हरत्यलीशं गिरिप्रसारानभिपापराशिम्। आश्चर्यरूपो ननुचरयिदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणांश्च कृत्वा न सर्वं प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पालायसे कुत्र धृतोऽत्यचोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः पालयसे कुत्र धृतोऽधय द्वं भक्तितां नासि मया निरुद्धः। सिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं मम भवपाशबन्धम् क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं पीनत्सि भीमं भवभाषबन्धम्। सिनत्सि सर्वस्य समास्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामसरसि घोरे करगृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामसराक्षिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं येव दण्डम् लाभस्व हे चोरहरे चिराय दोषोचितं येव दण्डम्। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलश्चन् कारागृहे वससता हृतये मतीये निश्चलस्। त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् न हि मोचयामि त्वां कृष्ण हे शतान्त्रेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् न हि मोचयामि। जय शशि चौराष्टकम की जय। बिल्व मंगल ठाकुरार की जय। पुरुषोत्तम मंत्र की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பாகவதத்துக்குள்ள இப்போ போகலாம்.
ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 10வது பதம் படிக்கணும். கரெக்டா? சோ நேத்து நம்ம பார்த்தோம், விதுரர் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளை, பிராக்டிக்கலான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டார். பகவான் கூடவே இருக்கும்போது ஆத்மா அதுக்காக துரதிருஷ்டத்துக்கு ஆளாகுது, எதுக்காக கஷ்டத்துக்கு ஆளாகுது, ஆத்மா எப்படி தன்னுடைய அந்த உண்மையான நிலையை மறக்குது அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டார். அதுக்கு இப்ப மைத்ரேயர் பதில் சொல்லிட்டே வரார். இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறான்னு பார்ப்போம். பதம் 10. यत् अत्तेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वचिरश्चेतनादिकः. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய திவ்யராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். தனது சுய அடையாளத்தை குறித்து ஜீவராசி துக்கப்படுகிறான். தன் தலை துண்டிக்கப்பட்டதாக கனவு காணும் ஒரு மனிதனை போல் அவனுக்கு தன் உண்மையான நிலை புலப்படவில்லை. தன் தலை துண்டிக்கப்பட்டதாக கனவு காணும் ஒரு மனிதனை போல் அது எப்படி பார்க்க முடியும்? கையை கட் பண்ணா பார்க்கலாம், காலை கட் பண்ணா பார்க்கலாம், இல்ல வேற எங்கேயாவது உடம்புல அடிபட்டா பார்க்கலாம். தலையை கட் பண்றது எப்படி பார்க்க முடியும்? எப்படி பார்க்க முடியும்? தலையை கட் பண்ணா எப்படி பார்க்க முடியும்? தலையில தானே கண்ணு இருக்கு, அதே கட் பண்ணும்போது எப்படி பார்க்க முடியும்? அப்போ இது என்னன்னு அர்த்தம்? நாமளா கற்பனை பண்றோம் இல்லையா? சோ புரியுதா? பிரபுபாத் வந்து அருமையான பொருளுரை கொடுத்துருக்காரு, படிக்கலாம் நம்ம. சோ 2 நாளா யாராவது படிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? சுமலதா மாதாஜி, உமா மாதாஜி எல்லாரும். உமாதேவி நான் படி எஸ், உமாதேவி மாதாஜி படிங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி, உமா மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஒருமுறை தன் மாணவனை நோக்கி அவனுடைய தலையை துண்டித்து அதை சுவற்றில் தொங்கவிட போவதாகவும், இதனால் அவனுடைய தலை எப்படி துண்டிக்கப்பட்டது என்பதை அவனால் காண முடியும் என்று கூறி பயமுறுத்தினார். சிறுவனும் அச்சமடைந்து தன் குறும்புத்தனத்தை நிறுத்திக் கொண்டான். அதே போலவே தூய ஆத்மாவின் துன்பங்களும் சுயரூபத்தை பற்றி அவனது குழப்பமும் பகவானின் புறசக்தியினால் கையாளப்படுகின்றன. பகவானின் விருப்பத்திற்கு எதிராக செயற்பட விரும்பும் தீங்கு நிறைந்த ஜீவராசிகளை இச்சக்தி அடக்கி ஆளுகிறது. உண்மையில் ஜீவராசிக்கு பந்தமோ துன்பமோ இல்லை. தன் தூய அறிவை அவன் இழப்பதும் இல்லை. தன் தூய உணர்வில் உள்ள அவன் தன் நிலையை பற்றி சிரத்தையுடன் யோசித்து பார்ப்பானாயின் தான் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பதையும் பரமபுருஷருடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற தன் முயற்சி பொய்யானது என்பதையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறவிதோறும் ஜீவராசி ஜட இயற்கையை அடக்கியாள முயன்று ஜட உலகின் தலைவனாகிறான். ஆனால் இதில் உண்மையான பலன் கிடைப்பதில்லை. இறுதியில் தோல்வியடைந்து தன் பௌதீக செயல்களை கைவிடும் அவன் பகவானிடம் ஒன்றாகிவிட முயன்று மனக்கற்பனையிலும் வார்த்தை ஜாலங்களிலும் ஈடுபட்டு மீண்டும் தோல்வியடைகிறான். இச்செயல்கள் மாயாசக்தியின் தூண்டுதலின் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. இந்த அனுபவமானது கனவில் ஒருவரது தலை துண்டிக்கப்பட்டு விடும் அனுபவத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. யாருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டதோ அவனும் தன் தலை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டதை காண்கிறான். தலை துண்டிக்கப்படும் பொழுது காணும் சக்தியை ஒருவன் இழந்து விடுகிறான். எனவே தன் தலை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டதை ஒருவன் காண்கிறான் என்றால் அவன் கனவு நிலையில் அப்படி நினைக்கிறான் என்று பொருள். அதே போலவே ஜீவராசி ஒருவன் நித்தியமாக பரமபுருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் ஆவான். இந்த அறிவை அவன் பெற்றிருந்த போதிலும் தான் கடவுள் என்றும் அப்படி கடவுளாக இருந்தும் மாயையின் காரியத்தினால் தன் அறிவை இழந்திருப்பதாகவும் செயற்கையாக அவன் நினைக்கிறான். தன் தலை துண்டிக்கப்பட்டதை காண்பது எப்படி அர்த்தமற்றதோ அப்படித்தான் இந்த நினைக்கும். இந்த முறையினால் தான் அறிவு மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது. பகவானுக்கு எதிராக செயற்படுவதெனும் செயற்கையான இந்நிலை ஜீவராசிக்கு எல்லா தொல்லைகளும் ஏற்படுத்துவதால் தான் கடவுள் என்ற தப்பெண்ணத்தை கைவிட்டு பக்தனின் இயல்பான வாழ்வை ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தன்னை கடவுள் என்று நினைப்பதுதான் மாயையால் விவரிக்கப்படும் கடைசி வலையாகும். முடிவென்னவெனில் பகவானின் உன்னதமான நித்திய தொண்டை இழந்துள்ள ஜீவராசி பல வழிகளில் மாயைக்கு உட்படுகிறான். பந்தப்பட்ட வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது கூட அவன் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பது உண்மை. மாயையின் வசியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அதற்கு சேவை செய்வதும் கூட ஒருவன் நித்தியமாக சேவை செய்ய வேண்டியவன் என்பதையே உணர்த்துகிறது. ஜீவராசி பகவானுக்கு சேவை செய்ய மறுத்ததால் மாயையின் சேவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளான். அவன் இன்னமும் சேவை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் என்றாலும் அச்சேவை முறைகேடானதாகும். பௌதிக பந்தத்திற்கு உட்பட்ட சேவையிலிருந்து அவன் வெளியேற விரும்பும் பொழுது அடுத்ததாக பகவானுடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்படுகிறான். இதுவும் மற்றொன்று மாயைதான். எனவே பகவானிடம் சரணடைந்து மாயையை போக்கிக் கொள்வதுதான் பகவத்கீதை 7.14 உறுதி செய்வது போல மிகச்சிறந்த வழியாகும். தைவீகி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யா
மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பையனை பயமுறுத்திருக்காரு இல்லையா? உன் தலையை துண்டா பண்ணி என்ன பண்ண போறேன், தொங்க விட்டுற போறேன், நீ அதை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. அப்போ அது நடக்க போறது கிடையாது, அது ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம்தான். ஏன்னா நம்ம தலையை துண்டாகிறது நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஆனா அதே மாதிரிதான் நமக்கு துன்பம் எல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலா நமக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பகவான் எப்படி சச்சிதானந்த விக்கிரகமோ அதே மாதிரி நாம்பளும் சச்சிதானந்த விக்கிரக. பகவான் எப்படி சச்சிதானந்த விக்கிரகமா இருக்காரோ அதே மாதிரி ஆத்மாக்களும் சச்சிதானந்த விக்கிரக. ஆனா பகவான் உன்னதமான சச்சிதானந்த விக்கிரகத்துல இருக்க, அந்த நிலையில இருக்க. நாம எப்படி இருக்கோம், அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரகம் அப்படிங்கிறே மறக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கோம். யார்கிட்ட வேணா இந்த உலகத்துல நீங்க வந்து பேசி பாருங்க. உலகத்திலே ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறவங்க, செலிபிரிட்டிஸா இருக்கிறவங்க, இல்ல உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய பதவியில இருக்கிறவங்க, இல்ல பெரிய கோடீஸ்வரரா இருக்கிறவங்க, இல்ல உலகத்துல இருக்கிறதுலே பரம ஏழையா இருக்கிறவங்க, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறவங்க, இப்படி யார்கிட்ட வேணா நம்ம பேசி பார்க்கலாம். எல்லாரும் என்ன பதில் சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை தான் சொல்லுவாங்க. உண்டா இல்லையா? பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க இல்ல புகழுடைய உச்சியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா, மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா? டான்ஸ் ஆடுவார் தெரியுமா? எஸ் மாதாஜி, தெரியும் மாதாஜி. சோ அவர் வந்து தன்னுடைய உடலை பராமரிக்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட ஆபரேஷன் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு ஆபரேஷன், கண்ணுக்கு ஒரு ஆபரேஷன், அப்புறம் இதுக்கு ஒரு கைக்கு ஒரு ஆபரேஷன், இந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லா ஆபரேஷன். அவர் ஆக்சுவலா கருப்பு கலர்ல இருப்பார். அவர் வந்து உடம்பே என்ன பண்ணிக்கிட்டாரு, வெள்ளையெல்லாம் மாத்திக்கிட்டார். அவர் வந்து புகழுடைய உச்சியில இருந்தார். அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, தான் இறக்கவே கூடாது, தனக்கு மரணம் வரக்கூடாது ஒரு எண்ணம். அதனால அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, ஒவ்வொரு டாக்டர், கண்ணுக்கு ஒரு டாக்டர், காதுக்கு ஒரு டாக்டர், மூக்குக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க தான், பட் அவருடைய உடம்புக்குன்னு ஒரு பெரிய டாக்டர் ஒரு ஒரு குழு இருந்தது. அது மாதிரி அவர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதுல எத்தனை கலோரி இருக்கு, எப்படி சாப்பிடணும், என்ன சாப்பிடணும், அதை யாராவது ஒருத்தர் சாப்பிட்டுருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் இவர் சாப்பிடுவார் அப்படிலாம் இருந்தார். ஆனா அல்பாயுசுல போயிட்டார். அவர் கடைசியில ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காரு போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஏதோ இஸ்கான் பக்தர் கூட அவருக்கு தொடர்பு கிடைச்சிருக்கு போல இருக்கு. அவர் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காரு, நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வந்து விரயம் பண்ணிட்டேன், நான் அடுத்த பிறவியிலாவது நான் கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காரு. என்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் வீணாயிடுச்சு. எப்போ ரியலைசேஷன் வந்தது, கடைசியிலேயாவது அவருக்கு ரியலைசேஷன் வந்தது. அதே மாதிரி பெரிய குத்துச்சண்டை வீரர் ஒருத்தர் இருந்தார், பேர் கூட மறந்துட்டேன். நம்ம நம்ம ஏஜ்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் குத்துச்சண்டை வீரர் மைக்கேல் ஜான்சன். மைக்கேல் முகமது அலி. முகமது அலி. முகமது அலி. முகமது அலி. டைசன் டைசன் முகமது அலி. முகமது அலி. எவனோ டைசன் தான். அவனுடைய குத்துச்சண்டைக்கு அவன் வந்து பெரிய ஃபேமஸ் குத்துச்சண்டை வீரர். கடைசியில என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்க, அவனால ஒரு கப்பு ஒரு டீ கூட அவனால எடுத்து இப்படி கையில பிடிக்க முடியல, நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு, கையெல்லாம் அவனுக்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்துருச்சு, ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு. அதனால அவனுக்கு கையெல்லாம் நடுங்க. இவ்வளோ பெரிய ஒரு பைல்வான் குத்துச்சண்டை வீரர், ஒரு குத்துறா நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம், ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்துருச்சு. ஸோ நீங்க இந்த உலகம் ஹிட்லர் எடுத்துக்கோங்க. ஹிட்லர் வந்து ஆட்சி அவனா ஜெயிக்காத நாடுகளே கிடையாது, எல்லாரும் ஜெயிச்சான். கடைசியில தற்கொலை பண்ணிட்டான். சோ இந்த மாதிரி நீங்க உலக வரலாற்றுலயும் சரி எதுல வேணா நீங்க எடுத்து பாருங்க, யாருமே இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இல்ல. ஏன் இல்ல அப்படின்னா, அவங்க தலை துண்டிக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி அவங்க கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க.
அவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம். இப்ப நாமளும் அதே மாதிரி தான் இருக்கோம். ஸோ இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க, அவங்களெல்லாம் விட்டுருவோம். நம்மள்ட்ட இப்ப கேட்போம்னு வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்? இங்க ரொம்ப வேர்க்குது, வெயில் தாங்கவே முடியல, காலம்பரை கோலம் போட்டு முடியறதுக்குள்ள அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லா நனைஞ்சு தண்ணியா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, இவ்வளவு வேர்க்குது இங்க. இது ஒரு கம்ப்ளைண்டா நான் சொல்லுவேன் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட என்ன இருக்கு, ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. எனக்கு இப்படி இருக்கு, அப்படி இருக்கு, என் குடும்பத்துல அப்படி இருக்கு, என் பையனுக்கு இப்படி இருக்கு, என் பொண்ணுக்கு அப்படி இருக்கு. எனக்கு ஒரு மாத்தச்சி அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஃபோன் வந்தாலே எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும். அவங்களும் ரொம்ப வயசானவங்க, ரொம்ப ரொம்ப வயசானவங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? என் பேரனோட பையனுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும். உங்க பேரனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா பரவாயில்ல, உங்க பேரனோட பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை. கொள்ளு பேரன் எள்ளு பேரனுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு இனிமே என்ன செய்ய போறீங்க? நீங்க யாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. எங்கேயோ அமெரிக்கால இருக்காங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, அவங்களுக்கு முடியல மாதாஜி, நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது பலிக்கும், அதனால நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும். நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு இனிமே எதுவும் தேவையில்லை, நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், ஆனா நீங்க இந்த பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்கன்னு வாங்க. நான் சரி, அவங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காக நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அந்த மாதிரி நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒண்ணு அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், அனுபவிக்க முடியாத போது விரக்தி அடைஞ்சு நானும் கடவுளாகணும்னு நினைக்கிறோம். சோ இதுதான் இந்த நமக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கிற பிரச்சனை. ஆத்மாவுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது, ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா ஆத்மாவுக்கு வாரிசு கூட கிடையாது. பிரபுபாதர் பகவத்கீதா அந்த பொருளுரையில எழுதுறாரு, ஆத்மாவுக்கு வாரிசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நாம கொள்ளு பேரன் எள்ளு பேரனுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு நம்ம கடமைங்கிறது வேற, நம்மளுடைய உண்மையான நிலைங்கிறது வேற. நம்ம கடமையை நம்ம சரியா செய்யணும். ஒரு குடும்பத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குடும்ப கடமைகளை நாம கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு சரியா செய்யணும். அதே நேரத்துல அதுல நம்ம பற்றுதல் வைக்கவும் கூடாது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்க கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எளிதா முன்னேறலாம். இந்த பொருள் அதான் பிரபுபாதர் சொல்றார். இந்த 2 காரியம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க உலகம் முழுக்க. பாருங்க, எல்லா நாடுகள்லயும் சண்டை நடக்குதா இல்லையா? எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்றாங்க? அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறாங்க. எதுக்கு? நான் தான் தலைவன், அந்த பதவி அடைகிறது இல்லையா? உலக நாடுகள்லயே நான் தான் தலைவன், எல்லா நாடுகளுக்கும் நான் தான் தலைவன், நான் சொல்றதுதான் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் கேட்கணும். பொருளாதாரமா அது மாதிரி அடிக்க பாக்குறாங்க. இல்லைன்னா உண்மையிலேயே குண்டெல்லாம் போட்டு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. எல்லா விதத்திலும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஆக இந்த பொய்யான ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டு அதோட நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு நாம கிருஷ்ணரை மறந்து என்ன பண்றோம்? கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். அதனால்தான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த மாயா சக்தி இருக்கே அத நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டம், அத உன்னால மீறி வரவே முடியாது. மம மாயா துரத்தியா, துரத்தியா அப்படின்னா உன்னால அதை வெற்றி கொள்ள முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அடுத்த லைன்ல பாருங்க, மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே. பிரபத்தியந்தே அப்படின்னாக்க சரணடைதல் அப்படின்னு அர்த்தம். மாம் ஏவ, என்னிடம் மட்டுமே நீ சரணடைந்தால், மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. தரந்திதே அப்படின்னாக்க நீச்சல் அடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பெரிய கடல்ல மாட்டிட்டு இருக்கோம், நீச்சல் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிடலாம்? அந்த மாயைங்கிற அந்த வலையில இருந்து நீ வெளியில வந்துடலாம், அந்த கடல்ல இருந்து நீ வெளியில வந்துடலாம். எப்போ? என்கிட்ட மட்டும் சரணடைஞ்ச அப்படின்னாக்க அப்படின்னு சொல்ற. அந்த சரணடைகிற ப்ராசஸ் எப்படி அப்படிங்கறதான் பிரபுபாத் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான்லாம் ஃபுல்லா சரணடைஞ்சிட்டேன்ப்பா, நான் முழுக்க கிருஷ்ணர் சரணடைஞ்சுதான் இருக்கேன். என்ன பண்றீங்க? சரணடைஞ்சு சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். சரணடைஞ்சு என்ன பண்றேன்? என்னுடைய காரியம், நான் சினிமா பாக்குறேன், அங்க போறேன், இதை பண்றேன், அதை பண்றேன், 4 பேருக்கு நல்லது பண்றேன், இதெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. நான் சரணடைதல்னா என்ன அப்படிங்கறத பிரபுபாத் சொல்லி கொடுக்குறேன். முதல்ல 16 மாலை ஜபம் பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 16 மாலை ஜபம் பண்ணு. பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி அதை பிரசாதமா சாப்பிடு. பகவானுடைய உபதேசங்கள் என்னன்னு முதல்ல கேளு, பகவத்கீதை கேளு, அதை வாழ்க்கையில கடைபிடி. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய உணர்வு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வா மாறும். எனக்காக எனக்காக அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு போய் கிருஷ்ணருக்காக அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு மாறும். அதுக்காக பகவான் நிறைய வசதி நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரு. இந்த புருஷோத்தம மாதம் ரொம்ப அற்புதமான மாதம்.
இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை எல்லாமே 1000 மடங்கு பலனை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பல வசதிகள் இந்த ஜட உலகத்துல பகவான் பண்ணி கொடுக்குறார். ஏன்னா நம்ம அப்பதான் கொஞ்சமாவது முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லைன்னா நம்ம முயற்சியே பண்ண மாட்டோம், கனவுலயே இருப்போம். கனவு நமக்கு கலையவே கலையாது. இந்த கனவுலயே இருந்து அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையும் முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அப்படிதானே எல்லாரும் வாழ்றாங்க. கனவு உலகத்துல தானே எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு பக்தர்களை பார்த்தா சிரிப்பாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்க தெரியல, வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தெரியல, இப்பல இருந்தே இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க. குழந்தைகள் எல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. நீங்களாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் தானே இதுல போனீங்க, இந்த சின்ன குழந்தைங்களை எதுக்காக இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்துறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே அனுபவிக்கிறதுனா என்னன்னே தெரியாதவங்க. அனுபவிக்கிறது அப்படின்னா எந்த விதமான பாவச் செயல்களும் இல்லாம உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். மத்தபடி எல்லாம் அனுபவிக்கிறதெல்லாம் என்னதான் பாவ காரியங்கள் தான் செய்யறாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். பதம் 11. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எவ்வளவு அழகா மைத்ரேயர் ஒரு உதாரணம் சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்க போறாருன்னு பாருங்க. யதா ஜலே சந்திரமசக கம்பாதிஸ்தத் கிருதோ குணக திருஷ்யதே சன் அபி திருஷ்டுர் ஆத்மனோ நாத்மனோ குணக. மொழிபெயர்ப்பு. நீரில் பிரதிபலிக்கும் சந்திரன் நீரின் தன்மையுடன் உறவு கொண்டதால் பார்ப்பவருக்கு நடுங்குவது போல் காணப்படுகிறது. அதுபோலவே ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்ட ஆத்மாவும் ஜடத்தின் தன்மையை கொண்டிருப்பதாக காணப்படுகிறது. எச்சந்திரமசி எச்சாப்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா? சந்திரன் சந்திரமசி. இங்கேயும் பாருங்க, யதா ஜலே, ஜலம்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தண்ணி. யதா ஜலே சந்திரமச. அந்த சந்திரன் தண்ணியில பிரதிபலிக்கும் போது, இப்போ நீங்க ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி, ஒரு கிண்ணத்துலயோ ஒரு பெரிய இதுலயோ தண்ணி வச்சுக்கிட்டு சந்திரன் கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியில அந்த சந்திரன் பிரதிபலிக்கும். அந்த அந்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் லேசா அப்படி நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும், அந்த தண்ணியில பட்டு அந்த தண்ணியில அலைகளா வரும். அப்போ சந்திரன் என்ன ஆகும், குடங்கி 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 அப்படி நடுங்கும். ஆனா உண்மையிலே சந்திரன் அங்க வானத்துல இருக்கிற சந்திரன் நடுங்குதா? அதுல துண்டு துண்டா பிரியுதா? கிடையாது. சோ அந்த சந்திரன் நிலைச்சிருக்கு, பிரதிபலிப்பு தான் என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது. ஆனா இந்த ஜடத்துல மாட்டிக்கிட்டதுனால ஆத்மாவும் துன்பப்படுற மாதிரி தெரியுது. உண்மையிலே ஆத்மாவுக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது. ஆத்மாவாகிய நமக்கு, அது யாரோ வேற யாரோ ஆத்மானா வேற யாரோ நினைச்சுக்கூடாது. ஆத்மாவான நமக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. நிறைய பேர் சிரிக்கவே மாட்டாங்க மாதாஜி. ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிரிச்சா கண்ணு பட்டுன்னு நினைச்சுப்பாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்ணு பட்டுரும். அதனால எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்க, முன்னே இருப்பாங்க, சிரிப்பே வரவே வராது. சோ இவ்வளோ பயம் நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல. நல்லா நம்ம பகவானை பத்தி ஆடி பாடி சந்தோஷமா இருக்கலாம், ஒரு தவறும் கிடையாது. ஆனந்தமயோ அபியாசா, ஆனந்தமா பயிற்சி பண்ண வேண்டிய முறை இது. அதனால இந்த சந்திரன் தண்ணியில பிரதிபலிக்கிற அந்த பிரதிபலிப்பு தான் நடுங்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர, அதுதான் இந்த அலைகளால பாதிக்கப்படுதே தவிர உண்மையான சந்திரனுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அதனால உண்மையிலேயே ஆத்மா எதுனாலையும் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. தற்காலிகமான இன்ப துன்பங்களை பொறுத்துக்க சொல்லி பகவத்கீதையில ஆரம்பத்திலே கிருஷ்ணர் சொல்லிடுறார். எப்போ கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிச்சாரோ, பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயம் பூரா யார் பேசுறா, அர்ஜுனன் தான் பேசுறார். 2வது அத்தியாயத்துல எப்போ பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்பவே டக்கு 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 டக்குன்னு இந்த உண்மைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்துடுறார். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? தேகத்தை உடையவனது இந்த ஆத்மாவானது புதிய உடலுக்கு போ தேகம்தான் மாறுகிறது. கௌமாரம் யவ்வனம் முதுமை அதெல்லாம் அடைகிறது. அந்த ஆத்மா எதுவுமே ஆகிறது கிடையாது. நீ ஏன் இத பத்தி மரணத்தின் போது கவலைப்படுகிறாய்? எப்படி ஒரு உடல்லையே ஆத்மா மாறி, ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு இப்போ கௌமாரத்துல இருந்து யவ்வனம் உடல் மாறுது, ஆத்மா அப்படியே இருக்கு. யௌவனத்துல இருந்து ஜராக்கு உடல் மாறுது, ஆத்மா அப்படியே இருக்கு. அந்த உடலுக்குள்ளேயே உடல் மாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு,
ஆத்மா நிலையா இருக்கு. அதே மாதிரி மரணம்ங்கிறது என்ன, இன்னொரு உடலுக்கு ஆத்மா போகுது. அந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. திரும்ப ஒரு கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா அந்த உடலுக்கு வரும். இதை தெரிஞ்சுக்கிறவன் தீரன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகமா அபாயினோ அனித்யாஸ் தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத அப்படின்னு சொல்றார். திதிக்ஷஸ்வ, பொறுத்துக்கோ பாரதா, பரதகுல தோன்றலே அர்ஜுனா, பொறுத்துக்க கத்துக்கோ. எதை பொறுத்துக்கோ அப்படின்னா, இருமை. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து நம்ம பஞ்ச ஆஹ் இந்திரியங்கள்னு சொல்றோம். அந்த இந்திரியங்களுக்கு உண்டான தன்மாத்திரைகள்னு சொல்றோம். இங்க வந்து மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து அப்படின்னா அந்த புலன்களால தான் உனக்கு என்ன வருது, சீத உஷ்ண. நான் இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, பயங்கரமா வேர்க்குது, வெயில் தாங்க முடியல. எதனால உணர்றோம், புலன்களால உணர்றோம். நம்முடைய புலன்களால இந்த உஷ்ணத்தை உணர்றோம். இப்ப டிசம்பர் மாசம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டுக்கிட்டு நடுங்கிக்கிட்டே மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும். அப்படி ஒரு நடுக்கம். இது எதனால ஏற்படுது, புலன்களால ஏற்படுது, புலன் உணர்வால ஏற்படுது. சீத உஷ்ண. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சுக துக்க. இது எதனால ஏற்படுது, மனதுனால ஏற்படுது. மனதினால். ஸ்தூல உடலால ஏற்படக்கூடியது, புலன்களால உணரக்கூடியது சுக துக்கம். இந்த சீத உஷ்ண இதெல்லாம் அடிபடுது. ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு உடல் நோய் வருது, நோயினால நம்ம வந்து உடல் உபாதைகளால நம்ம வந்து பாதிக்கப்படுறோம். ஆனா இந்த இன்ப துன்பம் எதனால வருது, மனதுனால வருது. மனதினால். சூட்சும உடல், முதல்ல ஸ்தூல உடலால வரக்கூடியது, அடுத்தது சூட்சும உடலால வரக்கூடியது. இதை எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்க கத்துக்கோ. மான அவமானம் அதுவும் மனதுதான் இல்லையா. இப்போ நான் வந்து கிளாஸ் ஆன் பண்ண உடனே எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஒரு சந்தோஷம். யாருமே சொல்லல அப்படின்னா என்னது இது, மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு ஓடும் இல்லையா. இப்ப நான் பதிலுக்கு சொல்லல அப்படின்னாக்க இவங்க என்ன நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, ஓடும் இல்லையா நமக்கு. என்ன காரணம், மனம். சோ எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுனால நான் பெரிய ஆளாக போறது கிடையாது. யாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லல அப்படின்னா நான் சின்ன ஆள் கிடையாது. நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படியேதான் இருக்க போறோம் இல்லையா. ஆனா மனம் என்ன பண்ணுது, 4 பேர் ஜெய் ஜெய் அப்படின்னு சொன்னா ஓ நான் பெரிய ஆள் போல இருக்கு, பாத்தீங்களா எவ்வளவு பேர் என்ன பார்த்து ஜெய் ஜெயின்னு சொல்றாங்க, ஒரே சந்தோஷப்படுது. யாராவது பார்த்து நீ வேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், உடஞ்சி விழுந்துடுறோம் இல்லையா. மனசுனால என்ன, இப்போ வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதான பிரச்சனை ஆகுது, நீ எதுக்குமே லாய்க்கு கிடையாது, ஒரு வேலைக்கும் நீ லாய்க்கு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே மனசு நொறுங்கி போயிடுது. இதை யாராவது பாராட்டினா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, சூப்பர் நான் பெரிய ஆள் போல இருக்கு, நான் எக்ஸ்பர்ட்டா செய்யறேன் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ரெண்டுமே கிடையாது, நாம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்காக யாரையும் வந்து உற்சாகப்படுத்த கூடாதுன்னா கிடையாது, உற்சாகப்படுத்த வேண்டியதுல உற்சாகப்படுத்தணும், அவங்கள சரி பண்ணும்போது சரி பண்ணணும், அது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், மனதுதான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். நம்முடைய இன்ப துன்பம் எல்லாத்துக்கும் எதுதான் காரணம், மனம் தான் காரணம். சோ நேத்து கூட அந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தது. இன்னொரு உதாரணமா நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல பசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு செம்மையா பசிக்குது சரியா. அப்ப பார்த்து நல்ல சூப்பரான பிரசாதம் பிளேட் ஃபுல்லா உங்களுக்காக பிளேட்டிங் பண்ணி கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க. பார்த்த உடனே ஆசையா இருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் எல்லாமே இருக்கு. எனக்கு வந்து பாவக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும், பாவக்காய் இருக்கு, கீரை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி இருக்கு, நமக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ எல்லா ஐட்டமும் இருக்கு. சரி நம்ம இப்ப நல்லா சாப்பிடலாம், நல்ல பசியும் இருக்கு, நல்ல பிரசாதம் கிடைச்சிருச்சு, நம்ம இப்ப சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிறோம். அப்போ ஒரு போன் வருது. போன் வந்து என்கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இவங்க ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே எண்ணத்தோட சாப்பிட முடியுமா, அதே உற்சாகத்தோட சாப்பிட முடியுமா? பசி இருக்கு, ஆனா மனம் அங்க என்ன பண்ணல, அந்த பசிய வென்றுடுது. அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே கிளம்பி போயிடணும் இல்லையா. சோ மனம்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அதனால இந்த உலகத்தினுடைய இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும், இதை நீ மாத்த முடியாது அர்ஜுனா, பொறுத்துக்கத்தான் நீ கத்துக்கோ. நான் திதிக்ஷஸ்வ, பொறுத்துக்க கத்துக்கோ. உன்னால இதை மாத்த முடியாது, இன்ப துன்பத்தை உன்னால மாத்த முடியாது.
அர்ஜுனன் சொல்றார், வேபதுஷ்ட ஷரீரே மே ரோமஹர்ஷ்ட ஜாயதே காண்டீவம் ஸ்ரம்ஷதே ஹஸ்தாத் த்வக்சைவ பரிதக்யதே அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? என்னுடைய உடலெல்லாம் நடுங்குது. வேபதுஷ்ட ஷரீரேமே ரோமஹர்ஷ்ட ஜாயதே, என்னுடைய மயிர்கால் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே கூச்சலிட்டு அப்படி நிக்குது. என்னுடைய காண்டீவம் கையை விட்டு விழுந்துரும் போல இருக்கு. என்னுடைய நான் தழுக்குது, என்னால பேச முடியல. இவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன், நீங்க ஜாலியா சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறார். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்ற, இதெல்லாம் உன்னுடைய மனசுதான் பண்ணுது, பொறுத்துக்க கத்துக்கோ அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம், ஆத்மாவுக்கு எந்த இன்பமோ துன்பமோ கிடையாது. ஆத்மா முழுக்க ஆனந்தத்தோட இருக்கக்கூடியது. உலகத்தோட தொடர்புனால ஆத்மா என்ன நினைச்சுக்குது? நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், நான் இப்படி இருக்கேன், நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படிலாம் நினைச்சுக்குது. அதனாலதான் பொதுவா பக்தர்கள்ட்ட எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க? கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால நான் நல்லா இருக்கேன். சாதாரணமா கேட்டா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா நானே நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, போன வாரம் தான் இந்த டாக்டரை போய் பார்த்தேன், அவர் இந்த மருந்து சாப்பிட சொல்லியிருக்காரு, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவோம். ஆனா பக்தர்கள்ட்ட கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால, மகாபிரபுடைய கருணையினால, குருவுடைய கருணையினால, அவங்களுக்கு யாரு ரொம்ப இஷ்டமா இருக்காங்களோ அவங்கள சொல்லி அவங்க கருணையினால நான் நல்லா இருக்கேன். ஏன்னா துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். யாருமே துன்பம் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. சோ அந்த துன்பங்களை நாம பொறுத்துக்க கத்துக்கணும். ஓகே, உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜே. பரமாத்மாவான பரமபுருஷர் வானத்தில் உள்ள சந்திரனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். ஜீவராசிகள் நீரில் பிரதிபலிக்கும் சந்திரனுடனும் ஒப்பிடப்படுகின்றனர். வானத்தில் உள்ள சந்திரன் நிலையாக இருக்கிறது. நீரில் உள்ள சந்திரனை போல் நடுங்குவதாக காணப்படுவதில்லை. உண்மையில் வானத்து சந்திரனை போலவே நீரில் பிரதிபலிக்கும் சந்திரனும் கூட நடுக்கமின்றிதான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நீருடன் தொடர்பு கொண்ட காரணத்தினால் பிரதிபலிப்பு நடுங்குவதாக காணப்படுகிறது. நீர் அசைகிறது, ஆனால் சந்திரன் அசையவில்லை. அது போலவே தூய ஆத்மாவில் மாயை, புலம்பல் மற்றும் துன்பங்கள் முதலான குணங்கள் சிறிதும் இல்லை என்ற போதிலும் ஜீவராசிகள் இத்தகைய குணங்களால் கலங்கப்பட்டிருப்பது போல் காணப்படுகின்றன. மற்றும் உண்மையாக அல்ல. கனவில் ஒருவரது தலை துண்டிக்கப்பட்டது போன்ற அனுபவம் என்று பொருள் பிரத்யேதே எனும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். நீர் பிரதிபலிக்கும் சந்திரன் உண்மையான சந்திரன் அல்ல, அதன் பிரிக்கப்பட்ட கதிர்களாகும். பௌதீக இருப்பெனும் நீரில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள பகவானின் பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளுக்கு நடுங்கும் குணம் உள்ளது. ஆனால் பகவானோ நீருடன் சிறிதும் தொடர்பு கொண்டிராத ஆகாயத்தில் உள்ள உண்மையான சந்திரனை போன்றவர் ஆவார். ஜடத்தின் மீது பிரதிபலிக்கும் சூரிய சந்திர ஒளிகள் ஜடத்தை ஒளிமயமாகவும் போற்ற தகுந்தவையாகவும் செய்கின்றன. ஜீவராசிகள் மரங்களையும் மலைகளையும் போன்ற பௌதிக தோற்றங்களுக்கு ஒளியூட்டும் சூரிய சந்திர ஒளிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள் சூரிய சந்திரன்களின் பிரதிபலிப்பை உண்மையான சூரிய சந்திரர்களாக ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இக்கருத்துக்களில் இருந்துதான் தூய அத்வைத்த கொள்கை விருத்தி அடைகிறது. சூரிய சந்திரர்களின் ஒளிகள் எப்பொழுதும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்றாலும் உண்மையில் சூரிய சந்திரகிரகங்களிலிருந்து அவை வேறுபட்டவையாகும். ஆகாயம் முழுவதிலும் பரவியுள்ள நிலவொளி அருவமானதாக காணப்படுகிறது. ஆனால் சந்திர கிரகம் உருவமுள்ளதாகும். அதில் உள்ள உயிரினங்களுக்கும் உருவங்கள் உள்ளன. சந்திர ஒளியில் வெவ்வேறு பௌதீக ஜீவராசிகள் ஒன்றுக்கொன்று உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த முக்கியத்துவம் கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன. சந்திர ஒளி எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கிறது என்றாலும் வெவ்வேறு கோணங்களிலிருந்து காண்பதால் அது வெவ்வேறாக காணப்படுகிறது. உதாரணமாக தாஜ்மஹாலின் மீது படியும் நிலவொளி காட்டில் படியும் நில ஒளியை விட அதிக அழகுடையது போல் காணப்படுகிறது. அது போலவே பகவானின் ஒளியும் எல்லா இடங்களிலும் சமமாகத்தான் பரப்பப்படுகிறது என்றாலும் அது வெவ்வேறு விதமாக பெறப்படுவதால் வெவ்வேறாக காணப்படுகிறது.
எனவே நீரில் பிரதிபலிக்கும் சந்திரனை உண்மையானதாக ஏற்று அத்வைத்த தத்துவத்தின் மூலமாக நிலைமையை ஒருவன் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சந்திரனின் நடுக்கத்தன்மையிலும் வேறுபாடு உள்ளது. நீர் அசைவற்றிருக்கும் பொழுது அதில் நடுக்கம் இல்லை. அதிக நிலைப்பட்ட நிலையிலுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் நடுக்கம் குறைவான உள்ளது. ஆனால் பௌதீக தொடர்பின் காரணத்தால் இந்த நடுக்கம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ எல்லா இடங்களிலும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நிறைய இந்த ஸ்லோகத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அத்வைத்த கொள்கையை மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம். அத்வைத்திகள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது நாம எப்படி இந்த ஜடத்தினால பாதிக்கப்படுறோமோ அது மாதிரி அவரும் பாதிக்கப்படுறார் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அவங்க இந்த உதாரணத்தை வச்சுக்கிறாங்க. சந்திரன் எப்படி நடுங்குதோ அந்த மாதிரி பகவானும் இந்த பௌதிக 3 குணங்கள்னால அவரும் பாதிக்கப்படுறார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. சோ அதனால பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா யார் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க செயல்படுறாங்க. ஒருத்தர் பக்தர் ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் என்ன ஆயிடுது? குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துடுது. பிரச்சனை பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. அவருடைய அந்த பாதிப்பு குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. பக்தி தீர்த்த மகாராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். பக்தி தீர்த்த மகாராஜ். அவர் வந்து பிளாக் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் மகாராஜ். ஆப்பிரிக்கா, அவர் வந்து உடலால ஆப்பிரிக்கால பிறந்தவர். சோ நெல்சன் மண்டேலா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம்? அந்த ஆப்பிரிக்காவோட ஜனாதிபதியோ ஏதோ ஒரு பதவியில இருந்தவர். அவரை கூட அவர் ஹரேகிருஷ்ணா சொல்ல வச்சிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணார். ஆனா கடைசியில அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, அவரோட கால் வந்து பூமியில நிக்கவே நிக்காதாம். பூமியில பதியவே பதியாதாம். டான்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாராம் பக்தி தீர்த்த மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடும்போது ஆல்வேஸ் டான்சிங். எப்பவுமே அவர் வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாராம். சோ ஆனா அவருக்கு என்ன ஆச்சு? கேன்சர் வந்துடுச்சு. கேன்சர் வந்து அவர் காலை எடுத்துட்டாங்க. கேன்சர் வந்து அவருக்கு காலை கட் பண்ணிட்டாங்க. எப்படி டான்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தவர், அவரால் இனிமே என்ன பண்ண முடியாது? டான்ஸ் பண்ண முடியாது. அவர் வந்து பிரபுபாதருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறார். பிரபுபாதர் அப்போ இந்த உலகத்துல இல்லை, அவர் வந்து வைகுண்டம் போயாச்சு. அப்போ பிரபுபாதருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு. அவர் அதுல என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா, என்னுடைய கேன்சர் செல்லினுடைய ஒவ்வொரு வழியிலையும் நான் வந்து கிருஷ்ணரை உணர்றேன் அப்படின்னு எழுதுறாரு. கிருஷ்ணர் என்ன உணர்த்துறார் அப்படின்னு எழுதுறாரு. ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு. பக்தர்கள் வந்து அதனால நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் பாதிப்படைகிறோம். ஒரு 10 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால தாங்க முடியல. என்னாச்சு ஏதாச்சு, அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ அதா இருக்கும். மனசு என்ன பண்ணுது? 1000 கற்பனைகளை அதுக்குள்ள பண்ணி முடிச்சிடுது. அங்க கடைசியில பார்த்தா ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது. ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம எல்லா கற்பனையும் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இப்போ பொதுவா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவம் இருக்கு. சோ அதனாலதான் என்னுடைய அனுபவத்தை தான் நான் சொல்றேன். ஒரு 10 நிமிஷம் வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வரல அப்படின்னா, ஏன் வரல அவங்க? 4:30 மணிக்கு வரேன்னு சொன்னாங்களே, இன்னும் காணுமே, என்ன ஆயிருக்கும்? இது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுல ஒண்ணுமே காரணம் இருக்காது, ஏதோ சம்திங் ஆயிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனா மனம் என்ன பண்ணும்? ஒண்ணுமே இல்லாதெல்லாம் பெருசாக்கி நம்மள வந்து பயமுறுத்தணும். நம்ம நிலைமை அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர் வரும்போது என்ன ஆகிறது கிடையாது. இந்த பௌதிக ஜடபுடங்களுக்கு அவர் பாதிப்படைகிறது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட கடைசியில பிரபுபாத் சொல்றார். யார் வந்து பகவானை சரணடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் நடுக்கம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த நடுக்கம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி நடுக்கம் கிடையாது. பௌதிக இந்த குணங்களால பாதிப்பு கிடையாது. அதனாலதான் பக்தி தீர்த்த மகாராஜோட உதாரணம் சொல்லுங்க. சோ அதனால யார் பகவானை முழுக்க சரணடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய பாதிப்பு கிடையாது. சவை நிவத்தி தர்மேன வாசுதேவோனு கம்பயா பகவத் பக்தி யோகேன திரோதத்தே சனைரிக. ஆனால் பரமபுருஷருடனான வாசுதேவனின் கருணையால் பற்றில்லாமல் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை செய்யும் முறையின் மூலம் சுயஸ்வரூபத்தை பற்றிய அந்த தப்பு அபிப்பிராயத்தை படிப்படியாக குறைத்துக் கொள்ள முடியும். சோ அனுகம்பேன வாசுதேவானு கம்பையா அப்படின்னா அவருடைய கருணையினால, பகவானுடைய கருணையினால நம்மளுடைய இந்த பௌதிகமான இந்த விஷயத்திலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி.
பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். தன்னை ஜடத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதிலிருந்து அல்லது தன்னை கடவுள் என்று நினைப்பதிலிருந்து வரும் பௌதீக வாழ்வெனும் நடுக்கத்தை பரமபுருஷரின் கருணையினால் அவரது பக்தி தொண்டின் மூலமாக விளக்கிவிட முடியும். முதல் காண்டத்தில் விளக்கப்பட்டது போல் பகவான் வாசுதேவனுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு தூய அறிவை கொடுப்பதால் அது விரைவாக ஒருவரை பௌதீகமான வாழ்வு முறையிலிருந்து பிரித்து இப்பிறவிலேயே உண்மையான நிலையான ஆன்மீக வாழ்வில் நிலை பெறச் செய்கிறது. இவ்வாறாக ஒருவரை நடுங்க வைக்கும் பௌதிக காற்றுகளிலிருந்து அது ஒருவரை விடுவிக்கிறது. பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவால் மட்டுமே ஒருவரை முக்தி வழியை நோக்கி உயர்த்த முடியும். பக்தி தொண்டை செய்யாமல் அனைத்தையும் அறியும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே அறிவை வளர்ப்பதென்பது பலனற்ற உழைப்பாக கருதப்படுகிறது. அறிவை வளர்ப்பதென்பது பலனற்ற உழைப்பாக கருதப்படுகிறது. இத்தகைய உழைப்பால் விரும்பிய பலனை ஒருவன் அடைய முடியாது. பகவான் வாசுதேவன் பக்தி தொண்டால் மட்டுமே திருப்தி அடைகிறார். இவ்வாறாக பகவானின் தூய பக்தர்களுடனான சகவாசத்தின் மூலமாக அவரது கருணை உணர்ந்தறியப்படுகிறது. தூய பகவத் பக்தர்கள் பலநோக்கு கருமம் மற்றும் தத்துவ கற்பனை ஆகியவை உட்பட எல்லா பௌதிக ஆசைகளுக்கும் மேற்பட்டவர்களாக உள்ளனர். பகவானின் கருணையை பெறுவதற்கு தூய பக்தர்களுடன் ஒருவன் சகவாசம் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய சகவாசம் மட்டுமே ஒருவனை நடுங்கச் செய்யும் பொருள்களிலிருந்து விடுவிக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தூய மாதாஜி. பக்தர்களுடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா பிரபுபாதுடைய பொருளுரைகள் மூலமா கிடைக்குது. பிரபுபாதர் தூய பக்தர், அவருடைய சங்கத்தை நாம எடுத்துக்கிறோம். அவருடைய பொருளுரைகளை படிக்கிறது மூலமா அவருடைய சங்கத்தை நாம எடுத்துக்கிறோம். நேரடியா பிரபுபாதருடைய தொடர்பு நமக்கு கிடைக்குது. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வாழ்க்கையே என்ன ஆகும், இந்த மாதிரியான பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு நம்ம கடமையை நம்ம அதே சமயம் சரியா செய்யணும். தயவு செய்து யாரும் தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க. நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ, நம்ம இல்லறத்துல, நம்ம குடும்பத்துல, இல்ல நம்ம ஆபீஸ்ல, நம்ம தொழில் செய்யற இடத்துல நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அந்த கடமைகளை எல்லாம் நம்ம சரியா செய்யணும். ஏன்னா கிருஷ்ணன் தான் அதை கொடுத்திருக்கார், வேற யாரும் கொடுக்கல, கிருஷ்ணன் தான் கொடுத்திருக்கார். அதனால அந்த கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம சரியான முறையில செய்யணும். அதுல வர இன்ப துன்பங்களால பாதிக்கப்படக்கூடாது. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பாதிக்கப்பட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பக்தி அப்படிங்கிறது சீரா இருக்காது. முதல் காண்டத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ எதோ பக்தி ரதோக்ஷஜே அகைதுகி அப்ரதீகதா யயாத்மா சுப்ரசீதத்தி அப்படின்னு சொல்லி. சவை பும்சாம் பரோதர்மோ அப்படின்னா உயர்ந்த தர்மம். எல்லா மனிதர்களுக்கும் உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்க ஏதோ பக்தி அதோக்ஷஜே. பகவான் அதோக்ஷஜன்னு பேர் அவருக்கு பக்தி செய்யறது தான் உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு. அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உள்நோக்கம் இருக்கக்கூடாது, எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது, தடைப்படக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம பக்தி தடைப்படும். தடைப்படுமா தடைப்படாதா இல்லையா? அந்த பாதிப்பு இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னா மனசனுடைய அந்த தாக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. இல்லைன்னா மனசு எப்ப பார்த்தாலும் எதை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த பாதிப்பு பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும். என்ன நடந்ததோ அதையே தான் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும். பகவானை சிந்திக்காது, அது மறந்துடும், பகவானை மறந்துடும். சோ அதனால இந்த கொஞ்சம் நம்ம முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னாக்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நாமளும் என்ன பண்ணலாம், எப்பவுமே பகவானுடைய நாமத்தை சந்தோஷமா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். யதேந்திரியோ பரமோ அத திருஷ்டாத்மனி பரே ஹரோ விலீயந்தே ததா கிளேஷாக சம்சுப்தஸ்யேவ கிருஷ்ணஸ. பரமாத்மாவான பரமபுருஷரில் புலன்கள் திருப்தி அடைந்து அவருடன் கலந்துவிடும் பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு பின் கிடைக்கும் திருப்தியை போல எல்லா துன்பங்களும் முற்றிலும் அழிந்து விடுகின்றன. சோ பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லா துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நாமளும் எப்படி இருக்கலாம், ரொம்ப திருப்தியோட இருக்கலாம். குணவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மேலே விவரிக்கப்பட்டது போல் ஜீவராசியின் நடுக்கத்திற்கு புலன்கள் தான் காரணம். பௌதீக சிருஷ்டி முழுவதுமே புலன் நுகர்வுக்காக உள்ளது என்பதால் புலன்கள் தான் பௌதீக செயல்களுக்கு சாதனமாக விளங்குகின்றன. அப்புலன்கள் நிலையான ஆத்மாவை நடுங்க செய்கின்றன. எனவே இத்தகைய பௌதீக செயல்களிலிருந்து புலன்களை பிரித்துவிட வேண்டும். ஆத்மாவை பிரம்மத்துடன் கலந்துவிட செய்வதன் மூலமாக புலன்களின் இயக்கம் பக்தர்களோ பௌதீக புலன்களை செயலிலிருந்து நிறுத்தி விடாமல்
தங்களுடைய உன்னதமான புலன்களை உன்னதமான பரம புருஷரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். எப்படி பார்த்தாலும் அறிவை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக பௌதீகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள புலன் விருத்தி செய்வதன் மூலமாக பௌதீகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள புலன் இயக்கங்களை நிறுத்தித்தான் ஆக வேண்டும். சாத்தியமானால் அப்புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். புலன்கள் உன்னத இயல்புடையவையாகும். ஆனால் அவற்றின் செயல்கள் ஜடத்தினால் கலங்கடையும் பொழுது அசுத்தம் அடைகின்றன. புலன்களை பௌதீக நோயிலிருந்து குணப்படுத்த அவற்றிற்கு நாம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். அருவவாதிகள் கூறுவது போல அவற்றை செயலில் இருந்து நிறுத்திவிடக் கூடாது. உயர்ந்த செயலில் ஈடுபட்டு திருப்தி அடையும் பொழுது மட்டுமே ஒருவரால் எல்லா பௌதீக செயல்களையும் நிறுத்தி கொள்ள முடியும் என்று பகவத்கீதை 2.59 கூறுகிறது. உணர்வு இயல்பாகவே சுறுசுறுப்பானது ஆகும். இதை செயலில் இருந்து நிறுத்த முடியாது. குறும்பு செய்யும் சிறுவனை செயற்கையான முறையில் நிறுத்தி வைப்பது உண்மையான பரிகாரம் அல்ல. சிறுவனை வேறு சிறந்த செயலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதனால் தன் குறும்புத்தனத்தை அவன் தானாகவே நிறுத்தி கொள்வான். இதை போலவே புலன்களை சிறந்த செயலென பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதால் மட்டுமே அவற்றின் துஷ்ட செயல்களை நிறுத்த முடியும். கண்களை பகவான் அழகிய உருவத்தை காண்பதிலும், நாவை பிரசாதத்தை சுவைப்பதிலும், காதுகளை பகவானின் மகிமையில் கேட்பதாலும், கரங்களை பகவானின் ஆலயத்தை சுத்தம் செய்வதாலும், கால்களை பகவானின் ஆலயங்களுக்கு செல்வதாலும் ஈடுபடுத்துவதால் மட்டுமே உன்னத புலன்கள் பூரண திருப்தி அடைந்து நித்தியமாக பௌதிக ஈடுபாட்டிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றன. எல்லோருடைய இதயத்தில் பரமாத்மாவாகவும் பௌதிக சிருஷ்டிக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக உலகில் பரம புருஷராகவும் இருப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய எல்லா செயல்களையும் கண்காணிப்பவராவார். பகவான் இரக்கத்துடன் அவரது பார்வையை நம்மீது செலுத்தி நம்மை அவரது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் வகையில் நம்முடைய செயல்களை நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது தான் நம் புலன்கள் பூரண திருப்தி அடைந்து பௌதீக கவர்ச்சியினால் தொல்லைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ முத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அருவவாதிகள் சொல்ற மாதிரி நம்ம புலன்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, செயற்கையா கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது வேஸ்ட், அந்த மாதிரி செய்யவே முடியாது. அதனால்தான் பகவான் சொல்றார் பகவத்கீதையில, விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினக ரசவர்ஜம் ரசோபியஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே அப்படிங்கிற. புலனுடைய ஈடுபாட்டிலிருந்து உன்னால தடுக்க முடியாது. ஆனா நீ என்ன செய், உயர்ந்த சுவையை கொடு புலன்களுக்கு, அப்போ தாழ்ந்த சுவை தானா போயிடும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ பிரபுபாதர் அருமையா ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு குழந்தை ரொம்ப குறும்புத்தனம் பண்ணுதுன்னா, சும்மா உட்காந்துருன்னா எப்படி இந்த குழந்தை சும்மா உட்காந்துருக்கும்? அதெல்லாம் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியுமா? இந்த குழந்தைய நீ சும்மா உட்காந்துரு, கை கட்டிட்டு சும்மா உட்காந்துரு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருக்க முடியும் இல்லையா? இந்த குழந்தைய என்ன பண்ணணும், என்கேஜ் பண்ணணும், சரியா என்கேஜ் பண்ணணும். ஒரு கலரிங் பேப்பர் கொடுத்து இந்த இதுல கலரிங் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா எதையாவது கிறுக்கிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன சர்வீஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த சர்வீஸை நம்ம கொடுக்கணும். கிருஷ்ணா அதெல்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் உட்காந்து கலரிங் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அது பார்த்து கலரிங் பண்ணும். இல்லைன்னா நம்ம விளையாடுறதுக்காக கிருஷ்ணருடைய பொம்மையெல்லாம் கொடுத்து இதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு அலங்காரம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அது அலங்காரம் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி சரியான சேவையில ஈடுபடுத்தணுமே தவிர புலன்களை செயற்கையா நாம கட்டுப்படுத்த கூடாது. சோ அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய அந்த எல்லாத்தையும் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். சவை மன கிருஷ்ண பதாரவிந்தயோர் வசாம்சி வைகுந்த குணானுவர்ணனே கரோ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிஷு ஸ்ருதிம் சகார அச்சுத தத்கதோதயே. மூணு ஸ்லோகம் இருக்கு. முகுந்தலிங்காலய தர்ஷனே திருஷோ யத்ருத்ய காத்திர ஸ்பர்ஷேனாங்க சங்கமம் கிராணம் சரசனாம் ததர்ப்பிதே ரிசையா வரும். ஸ்வபாதோ ஹரே க்ஷேத்திர பாதாபிவந்தனே ஷீரோ ஹிருஷிகேஷ பாதானுசர்ப்பனே காமம் து தாஸ்யே நது காம காம்யயா உத்தம ஸ்லோக ஜனாஸ்ரயா ரதிஹி. ஒவ்வொரு புலன்களையும் அவர் என்ன பண்றார், பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறார். கரோ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிஷு. மார்ஜனம்னா தூய்மைப்படுத்துறது. சிஷ்டாஷ்டகத்துல சொல்றோம் இல்லையா, சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தூய்மைப்படுத்துது. அம்பரீஷ் மகாராஜர் உலக பேரரசர், கைகளால ஆலயத்தை தூய்மை செய்யறாராம். ஆனா நமக்கு அது கௌரவ குறைச்சலா இருக்கும். கோவிலுக்கு போனா முதல்ல வாறுகோலை கொடுத்து இந்த இடத்த கொஞ்சம் கூட்டுக்குமா அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு? என்னது இது,
நான் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபேமிலில இருந்து வந்திருக்கேன், என்னென்ன கூட்ட சொல்றாங்களே அப்படின்னு இருக்கும். பட் அம்பரீஷ் மகாராஜர் செய்யறார். பிரதாபருத்ர மகாராஜர் செய்யறார். தெருவையே கூட்டுறாரு அவர். ஜெகநாதர் இப்ப வந்துட போகுது, ஜெகநாதருடைய தேர், ஜெகநாதர் ஸ்நான யாத்திரா, அதுக்கப்புறம் தேர் திருவிழா, வரிசையா இனிமே ஃபெஸ்டிவல் தான். அசேஷ சங்க்லேஷ சமம் விதந்தே குணானுவாத ஸ்ரவணம் முராரேஹி கிம் வா புனஸ்தச்சரணாரவிந்த பராக சேவா ரதிராத்மலப்தா. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான நாமம், உருவம் முதலியவைகளை பற்றி கேட்பதாலும் பாடுவதாலுமே எல்லையற்ற துன்பச் சூழ்நிலைகளில் ஒருவரால் கலைந்து விட முடியும். எனவே பகவானின் தாமரை பாதங்களுடைய புழுதியின் நறுமண சுவையால் கவரப்பட்டுள்ளவர்களை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? விதுரர் பார்த்து சொல்றார், உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா என்ன? நீங்க எப்பேற்பட்ட பக்தர் இல்லையா? மீனா மதசி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆச்சாரிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பௌதிக புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய இரு வழிகள் வேத நூல்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒன்று ஞான மார்க்கம், பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் என்னும் நிலையில் உள்ள பரமபுருஷரை தத்துவார்த்தமாக புரிந்து கொள்ளும் வழி. மற்றது பக்தி மார்க்கம், பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடுவது. மிகவும் பிரபலமான இரு வழிகளிலும் பக்தி மார்க்கம் மிகச் சிறந்ததென சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர் புண்ணிய கர்மங்களில் பலன்களுக்காகவோ அறிவின் பலன்களுக்காகவோ காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் இரு நிலைகளில் உள்ளன. ஒன்று, வேத நூல்களில் விதிகளுக்கேற்ப நம்முடைய தற்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டை பயிலுதல். மற்றது பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் புழுதிக்கு தொண்டு செய்வதில் உண்மையான பற்று கொண்டிருத்தல். முதல் நிலை சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப சாதகர்களுக்குரிய பக்தி தொண்டானது இது ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நிறைவேற்றப்படுகிறது. இரண்டாவது நிலை ராக பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் பகவானிடம் உண்மையான பற்று கொண்டுள்ள முதிர்ந்த பக்தர் தன்னிச்சையான வகைப்பட்ட தொண்டுகளில் ஈடுபடுகிறார். முனிவரான மைத்ரேயர் விதுரரின் எல்லா கேள்விகளுக்கும் இப்பொழுது முடிவான பதிலை அளிக்கிறார். பகவானின் பக்தி தொண்டுதான் பௌதிக வாழ்வில் துன்பங்களை போக்குவதற்கு முடிவான மார்க்கமாகும். ஞான மார்க்கத்தையும் யோக மார்க்கத்தையும் கூட இந்நோக்கத்திற்கு வழிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அவை பக்தியில் கலப்படம் உள்ளவையாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் விரும்பிய பலனை அவற்றால் அளிக்க முடியாது. சாதன பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ராகபக்தியின் நிலைக்கு ஒருவரால் படிப்படியாக உயர முடியும். ராகபக்தியில் உன்னத அன்பு தொண்டை செய்வதால் பரமசக்தி படைத்த பகவானையும் ஒருவரால் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அப்படித்தான் பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துறாங்க. பிரஜகோபியர்கள் வயசான கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை, கிருஷ்ணா உனக்கு கொஞ்சம் மக்கன் வேணுமா, வெண்ணெய் வேணுமா, கிருஷ்ணா கொடுங்க அப்படி கை நீட்டுவார். எங்க டான்ஸ் ஆடு அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணன் டான்ஸ் ஆடி காட்டுவாராம். அப்போ அந்த வெண்ணெய் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பாங்க. சோ பகவான் அவங்க கையில பொம்மை மாதிரி இருக்கு. அவங்களால பகவானே என்ன பண்ண முடியுது, கட்டுப்படுத்த முடியுது. யாரும் அவங்களுக்கு சொல்லல, நீங்க காலையில 4 மணிக்கு எழுந்து குளிக்கணும், மங்களார்த்தி பண்ணணும், 16 மாலை ஜபம் பண்ணணும், வெங்காயம் போட்டு போடாம சாப்பிடணும், கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் பண்ணணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், இப்படிலாம் யாரும் அவங்களுக்கு சொல்லல. தன்னிச்சையான பக்தி, அதான் ராக அப்படின்னாக்க இயற்கையா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணன் மேல என்ன இருக்கு, இந்த பற்றுதல் இருக்கு. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. எனக்கு கிருஷ்ணன்னா ரொம்ப பிடிக்கும், நான் கிருஷ்ணன் இல்லாம இருக்கவே மாட்டேன், நான் கிருஷ்ணனோடயே இருப்பேன், கையில கிருஷ்ணன் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, அப்படிலாம் இருப்பாங்க. ஆனா இந்த சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. சினிமா பாட்டும் பாடுவாங்க, இதுவும் பாடுவாங்க, நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க, இதுவும் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கலந்தடிச்சு இருக்கும். அப்போ அது என்ன கிடையாது, உண்மையான ராகானுக பக்தி கிடையாது. புரியுதா? இந்த டிஃபரன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா யாராவது இந்த மாதிரி பேசினாங்கன்னா, ஓ இவங்களும் பிரஜவாசி மாதிரி இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்ச கூடாது. அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால்தான் பக்தியில பக்திங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே செக் பண்ணுவோம் நம்ம, எப்படி அவங்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஞான மார்க்கமும் இருக்கு, யோக மார்க்கமும் இருக்கு. ஆனா அதுல பக்தி கலக்கலை அப்படின்னாக்க பிரயோஜனம் கிடையாது. பக்தி அப்படிங்கிறது எந்த ரேஷியோல இருக்கோ, இப்போ 50-50 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க,
ஞானம் 50 இருக்கு, பக்தி 50 இருக்கு அப்படின்னாக்க அது வந்து ரெண்டும் சம அளவுல அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நிலை. இல்ல பக்தி கூட இருக்கு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேரு பக்தி மிஸ்ர ஞானம். பக்தி நிறைய இருக்கு, அந்த அந்த பக்தியில கொஞ்சம் என்ன இருக்கு, ஞானமும் இருக்கு. ஆனா ஞானம் நிறைய இருக்கு, பக்திக்கு ஒரு 10% தான் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது ஞான மிஸ்ர பக்தி. அவங்க எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க, ஞானத்துக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால்தான் பிரபுபாதர் வந்து நாம இவ்வளோ கரெக்டா இந்த சமஸ்கிருத உச்சரிப்பெல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும், இந்த இலக்கண இலக்கியங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரிலாம் பிரபுபாதர் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணல. படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு, சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா எதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு, சாண்டிங்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அந்த சாண்டிங்கை நம்ம எதுக்காக பண்றோங்கிறத நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பகவத்கீதை பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் மேல அந்த ஈர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாகவதம் இனிமையா இருக்கு, படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இனிமையா இருக்கு. இப்போ எப்படி இருக்கோ, ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், பாகவதம் கம்பல்சரியா நம்ம இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நமக்கு இனிமை, சில பேருக்கு இனிமையா இருக்கலாம், என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கசப்பா இருக்கலாம். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், முயற்சி பண்றோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல நாம முயற்சி பண்றோம். ஸோ அதனால இந்த யோக மார்க்கத்திலயும் சரி, ஞான மார்க்கத்திலயும் சரி, பக்தி கலக்கல அப்படின்னா அது ஸ்ரம ஏவகி கேவலம். அதனால எந்த நன்மையும் கிடையாது, வெறும் ஒரு கஷ்டம்தான் அது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அதனால நம்ம பண்றது இப்போ என்ன அப்படின்னா வைத்தி சாதனா பக்தி நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம். நாம வந்து ராகானுக பக்திக்கெல்லாம் போகல. நம்ம சாதனா பக்தி ஸ்தலத்துல ஆன்மீக குரு சொல்றதை கேட்டு 16 மாலை ஜெபம் பண்ணணும், 4 சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடிக்கணும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், புருஷோத்தம மாதத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நாம இப்போ கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த நிலையிலேருந்து நம்ம எந்த நிலைக்கு போகலாம், ராகானுக நிலைக்கு போகலாம். ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்துல 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும், 3 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னா பயமா இருக்கும், 3 மணிக்கு எழுந்திருக்கணுமா அப்படின்னு. ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கு, அது ரொம்ப இனிமையா இருக்கு இல்லையா? 3 மணிக்கு எழுந்தோமா, அப்பதான் நம்மளால சாண்டிங் முடிக்க முடியுது. நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், பகவானுடைய ஆரத்தியில கலந்துக்கிறோம். எல்லாமே நமக்கு பக்தி சேவைகள்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்க கிடைக்க ஆர்வம் வந்து நமக்கு அதிகரிக்குது. ஸோ அதனால இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முன்னேற்றம் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா யாருமே சொல்லாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 16 மாலை ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். யாரும் நம்மள செக் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி மீட்டிங்லாம் போட்டு 16 மாலை நம்மளை உட்கார வச்சு ஜெபம் பண்ண வைக்கிறாங்க பாருங்க, இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம பண்ணுவோமா தெரியாது, நம்மளை கம்பல்சரியா போட்டு உட்கார வச்சு ஜெபம் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ அது பழக்கமாயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், நாமளே ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிப்போம், ஆட்டோமேட்டிக்கா நாமளே பகவானுக்கு பல சேவைகளை செய்ய ஆரம்பிப்போம். சாரி, டைம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மார்னிங் வந்து பாலபத்ர தாஸ் கிளாஸ் எடுத்தாரு. அதுல வந்து அவர் சொன்னாரு, பகவான் வந்து சந்தோஷமா இருக்காரு. ஸோ நாம் வந்து அவரோட உடல்ல வந்து ஒரு அங்கம், நம்மளும் சந்தோஷமா தான் இருக்கும், ஆத்மா வந்து எப்பயுமே சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் அதுக்கு உதாரணத்துக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, இப்போ பெரிய சமுத்திரம் இருக்கு, அது உப்பு கரிக்குது. இப்போ ஒரு துளி தண்ணி எடுத்து இது பண்ணீங்கன்னாக்கா அதுவும் உப்பாதான் இருக்கும், பெரிய சமுத்திரமும் உப்பாதான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆத்மா வந்து ஒரு துளி, பகவானோட உடம்புல ஒரு அங்கம், ஒரு துளி. பகவான் வந்து அவ்வளோ பெரிய கடல், சமுத்திரம். அதை நீங்க இது பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது இதாகும் அப்படின்னு சொன்னாரு. எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே நான் அதை என்னோட குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கூட சொன்னேன். அதை சொல்லி சொல்லி நான் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. பகவான் பெரிய கடல், நம்ம அதுல ஒரு துளி. பகவான் சந்தோஷமா இருக்காருன்னா ஆத்மாவும் சந்தோஷமா தான் இருக்கு. நான் எஜமானன்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு. எப்படி நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாமா அப்படிலாம் நினைச்சேன். அவரே சொல்லிட்டாரு, அது பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. ஏன்னா பகவான் எஜமானன், நம்ம அவரோட ஒரு துளியா இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த எண்ணம் வருது. பட் அந்த எண்ணம் என்னன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஈகோ. அது என்ன அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் எனக்கு கிடைச்சது மாதாஜி. அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் தான் சொன்னேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மா. பலபத்ர பிரபுன்னு சொல்லணும், சரியா? நம்ம சொல்லும் போது பிரபுன்னு சொல்லணும், பிரபு சாரி ஓகே மாதாஜி. தாசன் சொல்லக்கூடாது. ஆனா நம்ம பத்தி நாம சொல்லும் போது நான் மாதாஜின்னு சொல்லிக்கூடாது,
நான் வந்து துர்லபராதா மாதாஜி பேசுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடாது. நான் எப்படி சொல்லணும்? நான் துர்லபராதா தேவிதாசி அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கணும். நம்மள சொல்லும் போது நம்மள தாசன் தாசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கணும். ஆனா அடுத்தவங்களை சொல்லும் போது மாதாஜி சொல்லும் போது மாதாஜி பிரபு. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரியலைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா கூட நமக்கு அது வந்து நல்ல மனசுல பதிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம ஜெகநாதர் அஷ்டகம் கூட படிக்கலாமா மாதாஜி கிளாஸ்ல? படிக்கலாமே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அது படிக்கலாம். So, ஓகே வேணா ஒண்ணு மாதாஜி. பண்ணலாமா? 2 வாரம் இந்த சௌராஷ்டகம் பாடிட்டு 2 வாரம் ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடலாமா? அப்படி வச்சுக்கலாமா? எஸ் மாதாஜி, அதையும் பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பாடலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ ஜெகநாத அஷ்டகம் கொஞ்சம் பெருசு, டைம் கொஞ்சம் எடுக்கும், பரவாயில்ல. பாகவதம் கொஞ்சம் நமக்கு, ஏன்னா நான் அதுக்கு தான் 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அது என்னமோ லிங்க் நமக்கு ஒரு நாள் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால இந்த 4 மணியே வச்சுக்கலாம். ட்ரை பண்ணுவோம், ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மஞ்சா கல்பத்தருபேஷ்ட கிருபா சிந்துभ्ये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. की जय. गौर प्रेमानंदे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. செல்வகுமாரி மாதாஜி. தேங்க்யூ. எந்த கொடுத்துட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம்.